Good morning. Today I want to explain regarding decreasing fertility rate in India. Fertility rate measuring the average number of children born to a woman. This will helps to predict the future population growth, working population size and public needs of the country. According to data of National Family Health Service, there was 4.4 to 5% of fertility rate in the year 1990s, but it has been declined to 2.1 to 1.9 in the year 2025. High and low birth rate states: Bihar 2.98, Meghalaya 2.91, Uttar Pradesh 2.35, Jharkhand 2.36, Manipur 2.7, and Madhya Pradesh 2.6 are high fertility states. But low fertility states, but Sikkim 1.1, Delhi 1.3, Chandigarh 1.4, Andaman Nicobar 1.3, West Bengal 1.4, Karnataka 1.6, Tamil Nadu 1.4, and Maharashtra 1.5 are low fertility states in India. So, India as a whole has reached 2.0 fertility rate, meaning the population is not growing in the year 2025. Causes: increase in female education, economic pressures, delayed marriages, contraceptive access, abortions, effective implementation of family planning, changing the career option aspirations, high cost of education and children cares, women economic, social and political empowerment. Young couple often choose less children, neglect of own large family but prefers small family, decline in child mortality rate or the improve the child survival rate, rising infertility today due to stress, job stress, obesity and climate change. Even the rate of life expectancy also increases. Effects: decrease the both birth rates, it escalation number of uneconomic schools in the country, increase the aged people 60 plus the above, increase the dependency of aged uh, people on working population, increase the cost of government in pensions, health, security, etc. Sorry. Shrinking workforce of the country affects the future population growth, and it also affects the future economic growth of the country. Remedies: shifting from population control to population policy that supports young families, offering financial benefits for children, increase affordable children care centers, address infertility through better health care access, encourage affordable IVF, in vitro fertilization, so through lab fertility, enacting flexible parental leave policy, give tax concessions, maintain gender equality, because the fertility problem is not the problem of only women, it is also pertaining to male also. Uh, and and government should follow
balanced population policy for the economic development of the country. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇರುವ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಕ್ಷೀಣತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಫಲವತ್ತತೆ ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪುರುಷರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫಲವತ್ತತೆಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ದುಡಿಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಒಂದು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ವಿಭಾಗದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಫಲವತ್ತತೆಯ ದರ 1900 ಮುಂಚೆ 4-5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 1925ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ 2.1ರಿಂದ 1.9ಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಫಲವತ್ತತೆಯ ದರಗಳು. ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತತೆ ದರವಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 2.98, ಮೇಘಾಲಯ 2.91, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 2.35, ಜಾರ್ಖಂಡ್ 2.26, ಮಣಿಪುರ 2.7 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 2.6 ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು: ಸಿಕ್ಕಿಂ 1.1, ದೆಹಲಿ 1.3, ಚಂಡೀಗಢ 1.4, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ 1.3, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 1.4, ಕರ್ನಾಟಕ 1.6, ತಮಿಳುನಾಡು 1.4 ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 1.5 ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ದರ 2ರಷ್ಟಿದೆ. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಜನನದ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಕ್ಷೀಣತೆಯಿಂದ. ಇದೊಂದು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಕಾರಣಗಳು: ಸ್ತ್ರೀಯರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡಗಳು, ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡುವುದು, ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು, ಅಬಾರ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ, ರಾಜಕೀಯ ಸಬಲೀಕರಣ, ಯುವ ದಂಪತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಆಸೆ ಇರುವುದು, ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಪನೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು, ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವೈವಲ್ ಬದುಕುವ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುವುದು, ಆಧುನಿಕ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಆಧುನಿಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕಠಿಣ ಜೀವನಶೈಲಿ, ದೃಢಕಾಯ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಜನನ ದರ, ಫಲವತ್ತತೆ ದರ ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದರಿಂದ ಜನನ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 0ರಿಂದ 4 ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ, 60+. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಪೆನ್ಷನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಡಿಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಅಧಿಕ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಡಿಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಿಹಾರಗಳು: ಯುವ ದಂಪತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಸುಲಭ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಇಂತಹ
ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಫಲವತ್ತತೆ ಕ್ಷೀಣತೆ ಬರೀ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಪುರುಷರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತದೆ. ಎರಡರೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತು IVF ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕೃತಕ ಒಂದು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ದಂಪತಿಗಳು ರಜಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ ಮತ್ತು ಫೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮತೂಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಮತೂಕವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ನಮಸ್ಕಾರ.